ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਕਲ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜੀਵਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜੀਵਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ। ਤਰਲੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋਦੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਕ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਚਨ, ਤਰਸਮਈ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ? हे प्रभु मैं वो बच्चा जिसने आज ही चलना सीखे है, और जिस बच्चे ने आज चलना सीखे है वो कोई लंबी वाट नहीं तय कर सकता। एक कदम चलेगा, दो कदम चलेगा, तीसरे ते डिगेगा, लाजमी डिगेगा। लेकिन इतनी गल भी स्पष्ट है, जिस दिन बच्चा एक कदम पुटदा है मां नूं खुशी हो जाती है, बच्चे नूं चलना आ गया है। प्यो प्रसन्न हो जाता है, बच्चे ने पैर पुटे ने। खुशी नाल मां बाप फुल्ले नहीं समांदे। जद किसी धार्मन मनुख दी सुरत ध्यान प्रभु दे मार्ग ते चल पैंदा है, चलो एक कदम ही सही, चलिया ते है। एक कदम चलना, एक कदम दा पुटना बड़ी वड्डी करामात है, बड़ी वड्डी बख्शिश है। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान करते ने, चरण सरन गुर एक पैंडा जाहे चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेता है। तू एक कदम चलते सही, वाट लखां को दी है, चिंता न कर। कदम एक दी ही चिंता होनी चाहिए। अगर एक कदम इस बच्चे ने पुटिया है तो गल स्पष्ट हो गई, चलन दी जांच आ गई, ये चल पे। जिस दिन ये बच्चा 3-4 साल दा हो जाए ते पैर ना पुटे, चले ना, मां नूं चिंता हो जाती है, पिता नूं पीड़ा हो जाती है। ले जांदे ने डॉक्टर कोलों, हो गया 3 साल दा, हो गया 4 साल दा, पैर नहीं पुटदा। 3-4 वरियां दा हो गया, अजे इसदी जबान चो मां शब्द नहीं निकलिया। कहंदे ने मां अखर सब तो पहले बच्चे दी जबान चो निकलदा है, मम्मा अखर पहले निकलदा है। मां मां ये पहला करन लग पैंदा है। मां शुरुआत है और अखीर दे इस जबान चो अगर निकले वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, मां दा प्रत्यक्ष रूप ते प्रगट होया मां मां, मां दे छपे होया परमात्मा दा रूप वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अगर ये नहीं प्रगट होया तो बच्चा अजे बच्चा रह गया, बुजुर्ग नहीं होया। मां कहना आया है, वाहेगुरु कहना नहीं आया। अजे मां निकले है, अजे शरीरक जो मां सी उसदा नां ते निकल आया इहदी जबान चों, भावें मां ने नहीं आखिया मैं मां आ तेरी, लेकिन निकलिया प्रकृति इसदे मुंहों कढवांदी है। चाहे किसी दी भाषा इंग्लिश होवे, पर्शियन होवे, अरबियन होवे, चाहे कोई हिंदी बोलदा है, सिंधी बोलदा है, पंजाबी बोलदा है, दुनिया दे तमाम बच्चों दी जबान चो जो पहला अक्षर प्रगट होंदा है मम्मा ही होंदा है। मां मां मां। और जिस जिंदगी दा अंत होवे ते आखिरी अक्षर ए होवे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, जीवन यात्रा सफल हो गई, जगत ते आया सफल हो गया। मां ते निकलिया और हर पीड़ा दे समय भी निकलिया हाय मां हाय मां, और मौत दे समय भी निकलिया हाय मां हाय मां।
ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਪੈਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਪੈਰ, ਇਹ ਕਲੱਬ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਜੋ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਸਕਣ। ਹੱਥ ਹੈ ਨ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਿਆ, ਕਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਕਦੀ ਪਤੀ ਦਾ, ਕਦੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਕਦੀ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਕਦੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਿਆ, ਕਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਿਆ, ਕਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਿਆ, ਕਦੀ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਸਕਾਂ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਮਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਮਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੈ, ਪਤੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਜੈਸਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਸਾ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੈਸਾ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਬੋਲ, ਸਭੇ ਸਾਖ ਕੁੜਾਵੇ ਦਿੱਠੇ ਤੋ ਪੱਲੇ ਤੈਡੇ ਲਾਗੀ। ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦਾਮਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹੱਥ, ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੱਥ, ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਾਮਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਪੱਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਾਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭੁਜ ਬਲ ਵੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਗਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲੇਹੋ ਅੰਗੁਰੀਆ, ਸਰਵਨ ਸੁਰਤ ਨੈਨ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਆਰਤ ਦਵਾਰ ਰਟੁਤ ਪਿੰਗੁਰੀਆ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇਤਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋਗੇ ਅੱਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਹੈ, ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਲੋਭ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਹੈ, ਟਪਕ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਟਪਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮਮਤਾ। ਮਮਤਾ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੇਤਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਐਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਖ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੋਂ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੋਂ ਦਇਆ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੋਲ
ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਕਣੀ ਵੀ ਆਘਾਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਤਕਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੁਜ ਬਲ ਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਗਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲਿਓ ਅੰਗੁਰੀਆ, ਸਰਵਨ ਸੁਰਤ ਨੈਣ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਆਰਤ ਦਵਾਰ ਰਟੁਤ ਪਿੰਗੋਰੀਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅਗੰਮੀ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਬਹਿਰੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਨ ਬਹਿਰੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦ ਪੁਰਸ਼। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜਨ, ਪਵਨ ਦੀ ਛਾਂ-ਛਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਭ ਤੇਰਾ ਨਾਦ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀਤ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਉਸਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਕਦ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਕਲੋਨੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸਨੀਕ, ਉਸਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਦ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਬੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ? ਉਹ ਕੰਨ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਸਕੇ? ਉਹ ਨੇਤਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ? ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਸਕਣ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਖਾਸੀਅਤ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਲਈਏ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਸੁੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਯਾਦ ਆਈ, ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹਸਨ ਦੀ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਮੂੰਹ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਠ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਹਸਨ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ, ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਬਣੇਗਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਪਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ। ਲੇਕਿਨ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਦਾਮਨ ਪਕੜੇਗਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਬੋਲੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਸਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜੋ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਚੱਲ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਜ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਵਕਤ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਜ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਬੇ ਕੋ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਬੇਕੋ, ਕੈਸੇ ਪ੍ਰਿਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਦਿਖਾਈਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਨਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਰਵਨ ਸੁਨਬੇ ਕੋ, ਕੈਸੇ ਪ੍ਰਿਏ ਨਿਧ ਗੁਣ ਸੁਨੀਏ ਸੁਨਾਈਏ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਵਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਨ ਮੇਂ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਮਤ ਮੇਂ ਨਾ ਮਨ, ਨੇਚਲ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਉਨ ਮਨ ਲੇਵਲਾਈਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਮਹਾਨ ਤਤਵੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੂ ਸੋਨਿਓ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਾਓ, ਤਿਸਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਥਿਓ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਧਰ ਲਕੀਰ ਕੱਢੀ ਇਧਰ ਮਿਟ ਗਈ। ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਰਧ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਸਮਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਤੋ ਕਿਆ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਇਹ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਬੱਚਾ
70-80 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ, ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਸਮਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਣਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ? ਮੂੜ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਿਆਣੇ ਨਾਲ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਾਲ, ਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਲ ਸਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਨ, ਨੇ ਚਲ ਹੋਏ ਕੈਸੇ, ਉਨ ਮਨ ਲੈ ਉਲਾਈਏ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਚ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਚ ਰਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਚ ਕਾਮ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਚ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ? ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਂ? ਮਨ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਨ, ਨੇ ਚਲ ਹੋਏ ਕੈਸੇ, ਉਨ ਮਨ ਲਿਵਲਾਈਏ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਭੰਗ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੁਲਹੀਨ ਦੀਨ, ਕੈਸੇ ਬੋ ਨਾਇਕ ਕੀ ਨਾਇਕਾ ਕਹਾਈਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਰ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣੀ ਹੈ। हे ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੱਥਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਆਇਆ ਜਿਸਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਲੇਗਾ? ਇੱਕ ਕਦਮ ਗਿਰੇਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਿਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ। ਭੁਜ ਬਲ ਵੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਗਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲੇਹੋ ਅੰਗੁਰੀਆ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਤੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੇ ਆਪ ਸਮਰੱਥਾ ਜੁਟਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੋਈ ਜੁਟਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਵਾਟ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਜੋ ਹੈ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ। ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਾਨ ਝਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਝਲਕ ਕੀ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ, ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਮਨੁੱਖ, ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਗੁਨਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਕਾਤਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਤਨੇ ਚੋਰ ਡਕੈਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਨਾਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਕਿਧਰੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਪ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਗਰ ਕਿਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਦਾ ਤੇ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਅਨਰਥ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਕਿਰਤ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਧੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ?
ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਝਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਦੇਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ, ਉਹ ਚਾਨਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੱਟੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ। ਜੈਸੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅੰਧੇਰਾ ਅੰਧੇਰਾ। ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਦੇ ਚ ਆਖਰ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੱਟੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ ਪਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਧੇਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਅੰਧੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਧੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਕਤਈ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਦੀ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਓ। ਜਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਬਗਲਗੀਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੌਗਾਤ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੰਗ। ਇਸ ਰੱਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗੰਮੀ ਝਲਕਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਚਸ਼ਮੇ ਬੀਨਾ ਏ ਬਿਦੇ ਦਰ ਸਰਮ ਅਜ਼ ਇਸ਼ਕੇ ਸੌਦਾ ਏ ਬਿਦੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਅੱਜ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੰਗੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਤੇਰਾ ਜਲਵਾ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਸ ਝਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੋ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਵਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਕਹਿਲਾ ਸਕਣ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ।